బ్రేకింగ్ న్యూస్ హైడ్రాపై ఓవైసీ బ్రదర్స్ రెచ్చిపోయారు. నిన్న అన్న ఇవాళ తమ్ముడు ఇద్దరు హైడ్రాపై విమర్శల వర్షాన్ని కురిపించారు. కావాలంటే నాపై మళ్ళీ బుల్లెట్ల వర్షం కురిపించండి అని అక్బరుద్దీన్ అంటున్నారు. కత్తులతో నరికి చంపండి, కానీ బండ్లగూడలోని ఫాతిమా ఓవైసీ కాలేజీని మాత్రం కూల్చకండి అని అక్బరుద్దీన్ అంటున్నారు. FTL బఫర్ జోన్లో ఉన్న ప్రభుత్వ భవన చేస్తారా అని అసదుద్దీన్ ప్రశ్నించారు. నెక్లెస్ రోడ్డు కూడా FTL పరిధిలోనే ఉంది, కూల్చేస్తారా అంటూ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ప్రశ్నిస్తున్నారు. GHMC ఆఫీసు వద్ద నీటి కుంట ఉండేది, దానిని కూల్చేస్తారా అని అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ప్రశ్నిస్తున్నారు. కేంద్రానికి సంబంధించిన CCMB ఆఫీస్ హిమాయత్ సాగర్ సమీపంలో ఉంది, అది కూడా కూల్చేస్తారా అంటూ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ హైడ్రాను ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఒకసారి ఓవైసీ బ్రదర్స్ ఏమన్నారో చూద్దాం. और फिर हमारे कॉरपोरेटर्स ने मेयर साहिबा से कमिश्नर के पास जाकर वो जो हाइड्रा बनाया गया है उसको हमने बताया है कि वो उसका कोई लेजिस्लेटिव लीगल बैकिंग नहीं है, उसको वो पब्लिक डोमेन में है. और फिर हमारे MLA कौसर साहब जाकर चीफ सेक्रेटरी को भी बोले हैं, ये बात हम बोले हैं. और तीसरी बात ये है कि GHMC का जो ऑफिस है, अभी GHMC का ऑफिस है ना, तो हम लोग जो है हमारे स्कूल में जब हम लोग बस में जाते थे, हैदराबाद पब्लिक स्कूल को बस में जाते थे, मेरे को अच्छी तरह याद है हमारी जो बस होती थी वापसी में ऐसा आती थी, या फिर कभी कभी मैं पब्लिक स्कूल को जाता था बस पकड़ के, एक बस नंबर 7 होती थी, अभी भी होंगी, डबल डक्कर में बैठ जाता था मैं, ऊपर बैठने का बड़ा शौक था मेरे. हाँ, वो लिबर्टी से जाती थी, लिबर्टी से टैंक बन जाती थी. वहां पर जहां पर GHMC का ऑफिस है वहां पर एक वाटरफॉल था, मैं ही देखा सो हूं. नेकलेस रोड FTL पर है, तोड़ो उसको आप. नेकलेस रोड FTL पे है, बोल रहा हूं मैं आपको, तोड़ते आप उसको. तोड़ना चाहिए ना भाई, कौन रोक रहा आपको? FTL है, CCMB का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है हिमायत सागर के पास, बना लिया आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. तो ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है, ये हमारा ऑब्जेक्शन इस बात पर है. और फिर जहां पर निजाम के जमाने में जब उन्होंने हुकूमत थी उनकी, तो उन्होंने उसको क्या बोलते, टोन बोलते, क्या बोलते हो, पत्थर को, हाँ नहीं वो स्टोन्स लगाते थे कि ये FTL है, स्टोन्स लगाते थे, अभी भी है वो, देख लो आप जाके. ये है हमारा, हम तो चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बोले, मेयर साहब. और अगर कोई समझ रहा है कि इन इमारतों को ढाकर हमारे अज़्म व हौसलों को कम करके इससे बुलंद इमारतें बनाऊंगा, इतनी बुलंद बनाऊंगा कि कुतुब मीनार की बुलंदी भी शर्मा जाए, वैसे बुलंद इमारतों को बनाता रहूंगा. ये मेरा जुनून है. ऐसा कहां से आ रहा, मुझे भी देखना चाहिए. हम लोगों को शिकायत रहती है, शिकवा रहता है, अरे बाबा इतना पैसा कहां से आ रहा है? अरे भाई मेरे से शिकायत क्यों, अल्लाह से शिकायत करना. अरे अल्लाह इस गुनहगार को क्यों दे रहा, हम नेक लोगों को क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह से पूछो. मेरी दुआ है कि अल्लाह तू इस गुनहगार के साथ उन नेक लोगों को भी दे दे दौलत, उसके साथ हिदायत भी दे दे कि ऐसे ईमान आते हैं. मुझसे दुश्मनी है, मुझसे शिकायत है, मुझसे शिकवा है, मैं खराब हूं, तो सही है. मैं 12 इमारतें बनाया, मुझ पे इल्जाम लगाने वाले, मुझको खराब कहने वाले से मैं दरखास्त करूंगा कि आप 24 इमारतें बना. मैं 40,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आप 4 लाख बच्चों को पढ़ा दो. इससे कौम की भलाई होगी ना. मुकाबला करना है तो ये मुकाबला करो. अगर तूने बल्लागुड़े में ऐसी इमारत बनाई तो हम इससे अच्छी बनाए.
अकबर तू हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है, हम लाखों को पढ़ा रहे हैं। अकबर तू लाखों खवातीन को हुनर दे रहा है, तो हम सैकड़ों को देंगे, करोड़ों को देंगे। अकबर तो 1000 यतीमों की कफालत कर रहा है, हम 10,000 यतीमों की करेंगे। मुकाबला इस तरीके से करो ना, जवाब अकबर का इस तरीके से दो ना, इससे कौम का भी फायदा है। नहीं, अकबर साहब यतीम के सर पे हाथ रखे तो हाथ जरा टेढ़ा था, सीधा रहना, यही शो गया था। नहीं, अकबर साहब ऐसा क्यों रखे, ऐसा रखना। अकबर साहब खाने पे क्यों रखे, सर पे रखना। अकबर साहब सीने पे क्यों रखे, पीठ पे रखना। आप बताओ, ठीक है भाई, मेरे हाथ में रखने का सलीका नहीं आया, मुझे काबिल नहीं हूं। अल्लाह ने आपको नेक बनाया, काबिल बनाया, इल्म की दौलत से नवाजा, सही हाथ रखना आपको अल्लाह ने सिखाया है, तो चलो आप सही रखो। नहीं, हम रखेंगे नहीं, जो रख रहा है उसको बोलेंगे ये टेढ़ा है, सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हाँ बताओ, ये मिजाज हो गया। खैर बहरहाल मुझे उनकी परवाह नहीं है, हमारा काम जारी था, जारी है, जारी है। కత్తులతో నరికి చంపండి కానీ బండ్లగూడలోని ఫాతిమా ఓఐసీ కాలేజీని మాత్రం కూల్చకండి అని ఓఐసీ బ్రదర్స్ అంటున్నారు. ఎఫ్టీఎల్ బఫర్ జోన్లో ఉన్న ప్రభుత్వ భవనాలన్నీ కూల్చేస్తారా అంటూ ఓఐసీ బ్రదర్స్ ప్రశ్నిస్తున్నారు. పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి మధు అందిస్తారు. మధు, హైడ్రాపై ఒక పక్క బీజేపీ నేతలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు, బీఆర్ఎస్ నేతలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఎంఐఎం నేతలు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కూడా విమర్శలు గుప్పించారు. కావాలంటే చంపండి కానీ కాలేజీని మాత్రం కూల్చకండి, ఫాతిమా ఓవైసీ కాలేజీని మాత్రం కూల్చకండి, ప్రభుత్వ భవనాలన్నీ కూల్చేస్తారా బఫర్ జోన్లోనూ ఎఫ్టీఎల్ లెవెల్లోనూ ఉన్నవని ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ నేతలు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు? ఎగ్జాక్ట్లీ కాంగ్రెస్ నేతలంతా కొద్దిమంది ఏమో మిక్స్డ్గా దీని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. కొద్దిమంది ఏమో హైడ్రాను కంట్రోల్ చేయాలి, లేకపోతే పూర్తి ప్రమాదంగా మారే అవకాశం ఉంది, ప్రజల నుంచి కూడా క్షేత్రస్థాయిలో వ్యతిరేకత వచ్చే అవకాశం ఉందనేటువంటిది కొద్దిమంది కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఇంటర్నల్గా మాట్లాడుకుంటున్నారు. కాకపోతే ఇప్పుడు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ బ్రదర్స్ ఇద్దరు, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ ఇద్దరు రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఇద్దరు హైడ్రా పైన నిప్పులు చెరుగుతూ ఉన్నారు డైరెక్ట్గా. ఎందుకంటే గత కొంతకాలంగా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సంబంధించినటువంటి ఈ ఓవైసీ గ్రూప్కి సంబంధించినటువంటి కాలేజీలు ఎక్కడైతే ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో బఫర్ జోన్లో నిర్మాణం చేపట్టారో, ఒకటి డిఆర్డిఎల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి చెరువు భూమి, ఒకటి సల్కం చెరువు, ఒకటి బండ్లగూడ దగ్గర ఉన్నటువంటి చెరువు భూమిలో నిర్మాణమైనటువంటి ఫాతిమా కాలేజీ, రెండు కూడా నట్టనడి చెరువు మధ్యలో కాలేజీ నిర్మాణం అక్రమంగా నిర్మాణించినటువంటి పరిస్థితి. చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మొత్తం చెరువును పూర్తి చేశారు, చదును చేశారు. అక్కడ బిల్డింగ్స్ దాదాపు కొన్ని ఫ్లోర్ల నిర్మాణం, చాలా పెద్ద ఎత్తున ఫ్లోర్ల నిర్మాణం జరిగింది. కాలేజీలో నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఎంపీ మొదటగా రియాక్ట్ అయ్యారు. జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఒక చెరువు ఉండేది, దాన్ని కూల్చారు, దానికి సంబంధించి మరి నిర్మాణాలు జరిగాయి, ఎక్కడ కూలుస్తారా, అసలు నెక్లెస్ రోడ్ అంతా కూడా బఫర్ జోన్లో ఉంది, నెక్లెస్ రోడ్ అంతా కూడా ప్రొక్లైన్లు పెట్టి తొలిచేస్తారా, మొత్తం కూల్చేస్తారా అంటూ ఆయన అక్కసు వెలగక్కారు హైడ్రా పైన. ఇతర పార్టీ నేతలు, ఒకవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు స్వాగతిస్తున్నారు, బీజేపీ నేతలు స్వాగతిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రఘునందన్ రావు ఎంపీ మెదక్ సంబంధించి ఆయన హైడ్రా చర్యలను సమర్థించారు. అసలు నాగార్జునకు సంబంధించిన ఎన్ కన్వెన్షన్ పైన హైకోర్టు స్టే ఇవ్వడాన్ని కూడా ఆయన తప్పుపట్టారు. అంటే హైకోర్టునే ఆయన స్వతహాగా న్యాయవాది, ప్రస్తుతం బీజేపీ ఎంపీ తప్పుపట్టారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలాంటి వాటికి స్టే ఇవ్వద్దు, అక్రమ నిర్మాణాలను రేపు ఫ్యూచర్లో అందరూ స్టే కోరుతారు రేపు ఫ్యూచర్లో అనేటువంటిది ఆయన సమర్థిస్తూ ఉన్నారు హైడ్రాని. ఇంకోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కేవలం వ్యతిరేకిస్తుంది మాత్రం కొద్ది మంది మాత్రమే, ఇంటర్నల్గా వాళ్ళు బయటికి చెప్పపోయినప్పటికీ బీఆర్ఎస్లో పార్టీ నేతలు కూడా కొద్దిమంది సమర్థిస్తూనే కేవలం ఒక్కరింటి టార్గెట్గా కాకుండా, ఇటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతిపక్ష నేతలను టార్గెట్ కాకుండా అన్ని అక్రమ నిర్మాణాలను కూర్చాడి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి మంత్రి, మహేందర్ రెడ్డి మాజీ మంత్రి, సుఖేందర్ రెడ్డి శాసనమండలి చైర్మన్, ఇలా వివేక్ V6 ఛానల్ సంబంధించిన ఆయన ఎమ్మెల్యే, ఆయన సంబంధించిన వాటిని కూడా కూల్చొని డిమాండ్ బీఆర్ఎస్ నేతలు చేస్తున్నారు. కానీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ బ్రదర్స్ ఇద్దరు కూడా ఇక ఇటు అసదేమో ఆ రకంగా మాట్లాడితే, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ నన్ను చంపండి, కత్తులతో పొడిచి చంపండి, కానీ ఫాతిమా కాలేజ్ బండ్లగూడలో నిర్మించొద్దు అనేటువంటి, దాన్ని నిర్మించిన కాలేజీని కూల్చొద్దు అనేటువంటిది ఆయన హైడ్రాను హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ ఉన్నారు.
మొన్నటి వరకు కొద్దిమంది పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు కొంత మేరకు అంటే FTL పరిధిలో లేదు ఉంటే కూల్చండి అనేటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తే వీళ్ళు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ ఉన్నారు, ప్రభుత్వానికే సవాలు విసురుతూ ఉన్నారు. నిజంగా రేవంత్ రెడ్డి హైడ్రా అనేటువంటి ఒక కొత్త ఆలోచనతో తేనె తుట్టెను కదిపినట్టుగా ప్రస్తుతం భారీ ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ కొనసాగుతూ ఉంది. ఇది కేవలం తెలంగాణ హైదరాబాద్ GHMC పరిమితే కాదు, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సమస్య, ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సమస్య. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇలాంటి సమస్య ఎదుర్కొంటుంది. ఇప్పుడు ఫాతిమా ఓవైసీ కాలేజీని కూల్చివేసే అవకాశాలు ఉన్నాయా? ఎగ్జాక్ట్లీ, నాగార్జున ఎన్ కన్వెన్షన్ కూల్చిన తర్వాత దీనికి బలం చేకూరుతా ఉంది, పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతూ ఉంది. గతంలో 1965, 1985 తర్వాత 2024కి సంబంధించినటువంటి శాటిలైట్ ఇమేజెస్ బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో చెరువు ఎలా ఉంటుంది, ఫాతిమా కాలేజీ లేదు, పూర్తి స్థాయిలో చెరువు ఉంది, కానీ దాన్ని పూర్తిగా పూడ్చివేసి అక్కడ అక్రమంగా నిర్మాణాలు చేపట్టారు. కేవలం దాన్ని ఒక NGO తరహాలో మేము రన్ చేస్తున్నాం, అలాంటి వాటిని కూల్చొద్దు అనేటువంటిది ఒక సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుతున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళు అనేటువంటిది విమర్శలు ఆల్రెడీ వస్తూ ఉన్నాయి. ఆ క్షేత్రస్థాయిలో అక్రమ నిర్మాణమే ఫాతిమా కాలేజీను కూల్చాల్సిందే అనేటువంటి డిమాండ్ అంటే అది ఒక మెడికల్ ఇన్ఫ్రాకి సంబంధించి కాబట్టి, అది మెడికల్ కాలేజ్ కాబట్టి అక్కడ కొంత వెసులుబాటు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందా, అంటే టైం ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుందా, లేకపోతే హైడ్రా దూకుడు కానీ ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుందా? ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడే క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతా ఉంది. ఒకవేళ రేపు ఫ్యూచర్లో కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కబ్జా చేసినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో FTL పరిధి బఫర్ జోన్లో చెరువులు, కుంటలు, నాలాలు, తర్వాత ప్రభుత్వ భూములు ఎవరైతే కబ్జా చేసుకున్నారో రేపు అదే విధంగా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంది. ఫాతిమా కాలేజీకి ఒకవేళ ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తే, దాన్ని వదిలేస్తే, అక్కడ కాలేజీ నడుస్తుంది ఏదో NGO పేరిట నడిపిస్తా ఉన్నటువంటి ఎగ్జంప్షన్ ఇస్తే రేపు కబ్జా చేసినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా NGO రన్ చేస్తారు, అనాథాశ్రమాలు రన్ చేస్తారు, ఉచితంగా స్కూల్స్ రన్ చేస్తారు, ఉచితంగా పేదలకు అన్నదాన కార్యక్రమాలు చేస్తారు, అక్కడ ఫ్రీగా అందరికీ కాలేజీలు కడతారు, లేకుంటే హాస్పిటల్ నిర్మిస్తారు. సో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొత్త సమస్యకు ఛాన్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటే. హైడ్రా కనుక ఫాతిమా కాలేజీను మినహాయిస్తే చాలా వాటిని మినహాయించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. మరి అది దానికి హైడ్రా అవసరం లేదు. ఇంత హాట్ బాటము, ఇంత హంగు, ఇలాంటి కూల్చివేతలు, ఇలాంటి ప్రకటనలు అవసరం లేదు. సో కాబట్టి హైడ్రా నిజంగా అదే దూకుడుతో, ఇంతే స్పీడ్తో, నిక్కచ్చిగా రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి తీసుకున్నటువంటి ఆలోచనతో అదే విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటే, చెరువులు, కుంటలు, ప్రభుత్వ భూములను కాపాడాలనేటువంటి కృతనిశ్చయంతో కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా అక్రమ నిర్మాణం ఏదైనా అక్రమ నిర్మాణమే కాబట్టి కూల్చాలి అనేటువంటి డిమాండ్ క్షేత్రస్థాయిలో ఉంది. చూడాలి ఫాతిమా కాలేజీను కూల్చరా? అసదుద్దీన్ ఓవైసీ, అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ హెచ్చరికలకు ప్రభుత్వం వెనకడుగు వేస్తుందా లేదా చూడాలి. రైట్ మధు, సకలం చెరువును ఆక్రమించి ఫాతిమా ఓవైసీ కాలేజీని కట్టారు. మీరు ఒక్కసారి